Okay, good afternoon all. May I audible? Hello. Hello, Yes, may I sir. audible? Okay, Yes, sir. okay. Okay, so first of all, good afternoon to all. So in last lecture, we have discussing about the poison. What is a poison and what is the classification of poison? Okay, so what are exactly poison? What is the household poisons are there? What is meant by poison? What is meant by difference between medicine and poison is what? Okay, so all these points we have to be discussed in a last lecture. Then what are the poison information sentence? So there is Intox, there is an AIMS New Delhi. It is a software-based Intox is a software-based technical tools that is available online and through which we have to be analyze different aspects about the poisons, different aspects about is antidote for that poison, what its constituent, then how will you treat that poison after injecting the person is there. Okay, so all these points have to be covered in a last lecture. Then what are the causes of poisoning? So causes we have to be discussed in a last lecture. Okay, so later on we have to be discuss about classification of poisons. So what are there are two mainly on the basis of two types. There is then mode of action and the chemical nature, which are the very important factors that classify our poison is there. Okay, so this is our point. Okay, then this is a chart. This is poison, which is on the basis of the mode of action. So on the basis of mode of action, there are three mainly types of the poison. First one is an corrosive, second one is an irritant, and the third one is our systematic. So corrosive, irritant, systematic, we have to be discussed in a last lecture. Okay, am I audible? Hello. Okay, okay. So then later on, these are these systematic poisons. Okay, so this is mode of action. Corrosive poisons, which including as and different strong acid and strong bases are there. So there are examples which including as and strong acid, sulfuric acid, nitric acid, HCl, organic acid, then oxalic, carbolic, acetic, salicylic. Okay, in a concentrated form. So these are the corrosive poisons are there. Okay, and then some concentrated bases are there, alkalis are there, which including as then caustic soda, carbonates, ammonium, sodium, and potassium. Okay, so these are the corrosive poisons. So generally, it is acting on where it is when it is inside or go inside our body. Then there is only not the occurring of the inflammation, but also ulceration of the tissues is there. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही टिश्यूज असतात त्याला पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करायचं काम, त्याला पूर्णपणे अल्सरेट म्हणजे काय इरोड करायचं काम. इरोड्स इन द सेन्स की त्याचं आपण जसं जंग लागतो आपल्या लोखंडाला तसं आपण त्याला इरोजन म्हणतो बरोबर. त्या टाईप मध्ये आपल्या बॉडीला किंवा आपल्या बॉडीवरती जर असा काही स्ट्रॉंग बेस पडला किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड पडला तर तिचं पूर्णपणे असं ती पूर्ण स्किन अशी डिस्टर्ब होऊन गेलेली असते. तिथं असं वेगळं स्ट्रक्चर बल्क जो आपण म्हणतो बल्क अमाऊंट टिश्यू असेल तो टिश्यू तिथं असा पूर्णपणे कोॲग्युलेट होऊन गेलेला असतो. So there is then this is a corrosive poisons nature is there. Okay, then their example. Then later on, second important type is there is our irritant poisons. So there are mainly three types have a irritant poisons. So inorganic irritant poisons, organic and mechanical substances. So generally irritant poisons are generally affect on the our abdominal system, abdominal as well as our stomach part is there. Okay, so when it is inhaling or inside going over inside our body, so it is generally effect on our gastrointestinal tract. Where is our gastrointestinal tract which is situated inside our body? So there is this irritant poisons has been attacked or effect. Okay, so mainly this is an irritant poisons. So there is inorganic, organic, and the mechanical. So inorganic, which includes as our all types of the मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक पॉइझन्स आर देअर की ज्याच्यामध्ये फॉस्फरस जे नॉन मेटॅलिक असेल की फॉस्फरस, क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन आणि मेटॅलिक मध्ये सगळे मेटल्स आले की लेड, कॉपर, अल्युमिनियम, थॅलियम, मॅग्नीज, बेरियम, रेडिओ सबस्टन्सेस, अँटीमनी, मर्क्युरी, आर्सेनिक. ओके, तो हे सगळे जे आले ते इनऑर्गॅनिक रिटर्न पॉइझन्स आले. त्यानंतर ऑर्गॅनिक पॉइझन्स जे आपण बघितले होते की ज्यामध्ये काही प्लांट पॉइझन आणि काही अॅनिमल पॉइझन्स होते की ज्यामध्ये ॲब्रस प्रिकॅटोरियस एक प्लांट पॉइझन आहे, त्यानंतर कॅस्टर आहे, त्यानंतर अर्गॉट फंगस आहे, त्यानंतर कॅलाट्रॉपिस प्रोसेरा आहे. त्यानंतर अॅनिमलमध्ये तुम्ही स्नेक वेनम्स मी तुम्हाला सांगितलं होतं, कॅन्थराइड, स्नेक वेनम्स, काही इन्सेक्ट असतात किंवा स्पायडर्स असतात की जे आपल्या बॉडीवरती टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करतात. जर आपल्या बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये इन्सेक्ट आले किंवा वेगळ्या प्रकारचे अॅनिमल्स आले, स्नेक जनरली आला तर तो इफेक्ट ऑन अवर बॉडी ॲज अन पॉइझन इज देअर. ओके, सो दिस इज अन ऑर्गॅनिक इरिटंट पॉइझन्स आर देअर. आणि मेकॅनिकलमध्ये मी तुम्हाला काही सांगितलं होतं की काही चॉप्ड हेअर्स असतील किंवा काही पावडर ग्लास असेल की ग्लासची जेव्हा कट केला जातो तेव्हा ती पावडर फॉर्म होते, ती ती सुद्धा आपल्या बॉडीवरती अफेक्ट करू शकते.
ओके, त्यानंतर डायमंड डस्ट असेल. सो ओके, सो दिस इज द irritant poisons are there. Then later on, we have to be discuss about our third type, that is systematic poisons. आता सिस्टमॅटिक पॉइझन्स की जे सिस्टीम वरती अटॅक करतात, की आपल्या बॉडीमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आहेत, की सिस्टीम म्हणजे कुठल्या, की आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असेल, आपली नर्वस सिस्टीम असेल, किंवा त्याच्यानंतर आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल, किंवा त्याच्यानंतर आपली सर्क्युलेटरी किंवा आपण तिला कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम म्हणतो, की सर्क्युलेटरी सिस्टीम दॅट इज रिलेटेड टू ब्लड अँड हार्ट इज देअर, तिला आपण कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम म्हणतो. की तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कार्डियक पॉइझन्स, ऍस्पाक्झिएट पॉइझन्स, न्यूरोटिक पॉइझन्स, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईप आहेत. आवाज येतोय ना? हॅलो हॅलो, मे ऑडिबल? Sir. Hello. Okay, okay. So these are the first. There is subtype about the our systematic poison is neurotic poisons are there. So neurotic मध्ये आपण cerebral बघितला होता, स्पायनल पॉइझन आणि पेरिफेरल पॉइझन्स बघितलं होतं. आणि जनरल न्यूरोटिकचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला वेगवेगळे आधीच सांगितले होते, की त्याच्यामध्ये सेरेब्रल वरती जे अटॅक करतात ते पॉइझन असतील, स्पायनल कॉर्ड वरती जे करतात आणि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टीमवर जे अटॅक करतात. सेरेबल मध्ये आपण बघितलं होतं की ॲग्रोकेमिकल कंपाऊंड्स असतील, किंवा काही प्लांट असतील, तर तुला स्ट्रॅमोनियम असेल, किंवा बेलाडोना असेल, किंवा कॅनाबिस इंडिका असेल. ओके, सो हे सेरेब्रल पॉइझन्स झाले. किंवा त्याच्यानंतर स्पायनल पॉइझन्स मध्ये त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला अल्कोलॉइड सांगितलं होतं, की नक्सोमिका त्याचे जे अल्कोहॉल्स असतील. नक्सोमिका इज अन प्लांट and which constitute as different types of the alkaloids and which act as a poison on our body. Okay, so हे जे आले हे स्पायनल पॉइझन्स आले. त्याच्यानंतर पेरिफेरल पॉइझन्स जे आले त्याच्यामध्ये इन्क्लूड किरारे अँड कोनियम. ओके, so these are the different examples of our poisons are there. Okay, so then this is our neurotic poison. Then second important type of our systematic poison is what, that is cardiac poisons. ओके, कुठले पॉइझन्स आलेत ते, की कार्डियक पॉइझन्स. की त्याच्यामध्ये these are poisons acting on the heart and it includes digitalis, oleander and aconite and the nicotine. बघा लक्षात घ्या की हे जे काही कार्डियक पॉइझन्स जे आले की ते डायरेक्टली ऍक्ट ऑन अवर कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम ऍज वेल एज अवर ब्लड सिस्टीम ऍज वेल एज अवर हार्ट. ओके, की जे काही कार्डियक पॉइझन्स असतील ते डायरेक्ट ऍक्टिंग ऑन अवर हार्ट. आणि त्याचे एक्झाम्पल जे आहे की डिजिटॅलिस हे एक प्लांट पॉइझन आहे, ओलिएंडर सुद्धा एक प्लांट पॉइझन आहे. त्यानंतर अॅकोनाइट जे आहे दॅट इज अवर सिंथेटिक मटेरियल अॅकोनाइट. ओके, नंतर निकोटीन तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येकाला की दिस इज ऑल्सो प्लांट पॉइझन. प्लांट पॉइझन इन द सेन्स की तंबाखू जे काही झाड असतं त्या झाडापासून तंबाखू बनवली जाते आणि त्यातनं निकोटीन एक्स्ट्रॅक्ट करून किंवा निकोटीनची पावडर केली जाते, किंवा आपल्याकडे जे काही तंबाखू मिळते दॅट इज फ्रॉम द प्लांट्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन कन्सिडर ॲज अन प्लांट इज देअर. Okay, so this is an cardiac poisons is there, that is second important systematic poison example type. Subtype is what, cardiac poison is there. Then now third important type of our systematic poison, there is what, aspaxiant poisons. Okay, that is aspaxiant. की ती जनरली आपल्या कशावरती ऍक्ट करतात, तर रेस्पिरेटरी सिस्टीम जी असते, आपण जिथून आपण श्वास घेत असतो, म्हणजे फ्रॉम नोज टू अवर लिव्हर, किंवा आपला जो काही लंग्सचा जो पार्ट असतो, की जिथं आपली, ज्याला आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम कन्सिडर करतो, की फ्रॉम अवर नोज पासून तो आतमध्ये जो काही आपला श्वास किंवा आपण त्याला रेस्पिरेशन कन्सिडर करतो, की या सिस्टीम वरती ते जाऊन ऍक्ट होत असतं. ओके, आणि त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, ऍस्पाक्झियंट पॉइझन्स. आणि त्याच्यामध्ये बघा वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आले, रिसिप्टेबल गॅसेस, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे इरेस्पायरेबल गॅसेस म्हणजे काय, की जे आपल्याला रेस्पिरेशन जर ते आपण त्यांचं जर आपण इनहेलेशन केलं आपल्या बॉडीमध्ये, तर दे बिकम अँड टॉक्सिक इनसाइड अवर बॉडी. त्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड आलं, कार्बन डायऑक्साईड आलं. बघा आपण कार्बन डायऑक्साईड जर घेतलं आपल्या बॉडीमध्ये किंवा कार्बन मोनॉक्साईड, तर आपल्या बॉडीला इट्स व्हेरी हार्मफुल. कारण आपल्या बॉडीला आपली बॉडी फक्त वर्किंग ऑन द ऑक्सिजन, की जो ऑक्सिजन आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सोबत रिॲक्ट होतो. आणि ब्लड मध्ये जो काही घटक असतो दॅट इज हिमोग्लोबिन. तो हिमोग्लोबिन काय करतो, ऑक्सिजन ने आणचं काम करतो. ने आण म्हणजे काय, दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अवर ऑक्सिजन थ्रू आउट अवर ऑल ऑर्गन्स. आणि जर ऑक्सिजन इफ स्टॉप, जर तुमच्या नाकावरती कोणी काही ठेवलं 2 मिनिटं, तर यू कॅन डेड. बरोबर, त्यामुळे ऑक्सिजन इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू ग्रो और टू लाईव्ह अवर बॉडी. किंवा आपल्या बॉडीला जिवंत ठेवण्यासाठी, आपल्या शरीराला जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्याच कम्पेअरमध्ये जर ऑक्सिजन जर आपल्याला भेटला नाही आणि कार्बन मोनॉक्साईड किंवा कार्बन डायऑक्साईडच्या आपण जास्त कॉन्टॅक्टमध्ये आले,
होता, बऱ्याचशा केसेस होता बघा अशा की कार्बन मोनॉक्साईडची तिथे पॉइझनिंग होती. तिथं काय होतं, कार्बन मोनॉक्साईड किंवा कार्बन डायऑक्साईड गॅस तिथे लीक होतो आणि त्या लोकांना सर्वायवल सराउंडिंग मधला ऑक्सिजन तिथं न म्हणजे नाही मिळाला तर हे वेगवेगळे इनरिस्पायरेबल जे गॅस आहेत ते त्यांच्या बॉडीमध्ये जातात आणि त्याच्यामुळे त्यांची डेथ होऊन जाते. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, म्हणजे सॉरी मी सांगितलं नाही वाटतं, सॉरी SYBS सांगितलं तुम्ही, सॉरी, की हिमोग्लोबिन जेव्हा कार्बन मोनॉक्साईड सोबत रिॲक्ट होते तेव्हा ते कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो आणि कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये फॉर्म होईल तेव्हा आपली बॉडी आपल्या म्हणजे ऑक्सिजनची जी काही नेआण असेल ती स्टॉप करून टाकते आणि ऑक्सिजन स्टॉप तर अवर बॉडी हॅज टोटली स्टॉप. तुमचं ऑक्सिजन जर 2 मिनिटं बंद केला, 2 किंवा 1 मिनिट कन्सिडर करा, तर काही काही लोकांना सवय असते 1-1.5 मिनिटाचा श्वास घेऊ नाही शकतात, काहींची कॅपॅसिटी असते, पण 2 ते 3 मिनिटाच्या वरती जर तुम्हाला ऑक्सिजन नाही दिला तर यू कॅन डेड. आणि तसंच होऊन जातं की त्यांना कार्बन मोनॉक्साईड कंटिन्यू जातो, ऑक्सिजन मिळतच नाही. त्या केसेसमध्ये त्यांची डेथ होऊ शकते. आणि ते कुठले पॉइझन्स असतात त्याला आपण काय म्हणू शकतो, ॲस्पायक्झियन पॉइझन्स. त्याच्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, काही सिवर गॅसेस असतील, काही वॉर गॅसेस असतील. आता वॉर गॅसेस तुम्हाला माहिती असतील किंवा आपण तुम्हाला माहिती आहे का काही वॉर गॅसेस, सिवर गॅसेसचे एक्झाम्पल? कॅन एनीबडी एक्सप्लेन मी अबाउट दॅट? येस, कोण सांगतं? व्हॉट इज मीन बाय सिवर गॅसेस, व्हॉट इज मीन बाय वॉर गॅसेस? येस, येस, की आपल्या आजूबाजूला जी काही दुर्गंधी पसरते बघा, आपल्या आजूबाजूला जे काही दुर्गंधी म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की आपण कचरा टाकतो, बरोबर? कचरा टाकल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या सॉरी आपल्या सराउंडिंग मध्ये काय होतं, सराउंडिंग मध्ये एकदम घाण असा तीव्र उग्र स्वरूपाचा वास येत असतो, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सिवर गॅसेस. की तिथं काय होतं की तो पूर्ण जो कचरा असेल किंवा काही आपण जे अन्न दूषित अन्न किंवा दूषित पाणी फेकत असतो ते कंटिन्यू आपल्या एरियामध्ये पडत असतं आणि तो जो काही घाण वास तिथं त्या एरियात क्रिएट होतो, दॅट इज कन्सिडर ॲज वॉट, सिवर गॅसेस. आणि ते जर जास्त तिथं वाढलं, ओके, तर त्याला आपण काय कन्सिडर करू शकतो की दॅट इज वी हॅव टू बी कन्सिडर ॲज अन सिवर गॅसेस. आणि वॉर गॅसेस ज्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो की ड्युरिंग वर्ल्ड वॉर मध्ये जे वापरले जायचे, म्हणजे वर्ल्ड वॉर म्हणू शकतो किंवा वॉरचे काही युद्ध वगैरे असतात की त्याच्यामध्ये क्लोरीन गॅस आला किंवा त्याच्यामध्ये काही फॉस्जिन गॅस आला, ओके, ते क्लोरीन गॅस असेल किंवा अश्रू कांड्या जे आपण म्हणतो की त्याला आपण तुमच्या भाषेत जर सांगायचं म्हटलं बघा, दंगलीच्या वेळेस जे काही फायर केलं जातं, ओके, त्याला आपण वॉर गॅसेस त्याला कन्सिडर करू शकतो. आता त्याला इंग्लिशमध्ये टियर गॅसेस म्हणतात बघा, टियर गॅसेस. तुम्हाला ऐकलं असेल तुम्ही एक्झाम्पल की टियर गॅसेस जे आले एक्झाम्पल आलं त्याच्यामध्ये की ज्याच्यामधनं आपल्या जर आपल्या ते कॉन्टॅक्ट मध्ये जर आला तो टियर गॅस, ओके, तर तो आपल्या म्हणजे आपल्याला तिथून दूर न्यायचा प्रयत्न करतो. की क्लोरोबेन्झल मॅलोनायट्राइल CS गॅस त्याला कन्सिडर म्हटलं जातं की दॅट इज टियर गॅस इट कन्सिडर ॲज अन. आणि त्याच्यानंतर काही वेगवेगळे कंपाऊंड्स आहेत की सायनो कार्बन असेल किंवा काही CS गॅस, ज्याला सायनो कार्बन, CS म्हणजे काय, सायनो कार्बन, त्याला आपण कन्सिडर करतो आणि त्याला आपण टियर गॅस सुद्धा आपण तिथं कन्सिडर करू शकतो. आणि त्याला आपण वॉर गॅस कन्सिडर करू शकतो की त्याचा जर यूज केला, म्हणजे पोलीस लोक वापरतात, म्हणजे कुठं म्हणजे त्यांना जमाव पांगवायचा असेल, जमाव म्हणजे इन द सेन्स की कुठेतरी दंगल होते किंवा भरपूर प्रमाणामध्ये लोक जमलेले आहेत, एकत्र जमलेले आहेत आणि तिथं पोलिसांचं कंट्रोल होत नाहीये त्या लोकांवरती, त्यांना पांगवायचंय म्हणजे घरी पाठवायचंय त्यांना, तर अशा वेळेस त्या एरियामध्ये काय केलं जातं, तिथं पोलिसांद्वारे टियर गॅसेस एक्सप्लोड केले जातात. म्हणजे टियर गॅसेसचा वॉर केला जातो समोरच्या पब्लिकवरती किंवा समोरच्या आंदोलकांवरती. आणि तो टियर गॅस तिथे एकदा फुटला, दॅट इज सीएस, दॅट इज सायनो कार्बन, तो एकदा फुटला की तिथे काय होतं एक्झॅक्टली, तिथं त्या लोकांच्या डोळ्यातनं अश्रू निघायला चालतात आणि आपण जेव्हा आपल्या डोळ्यातनं अश्रू निघतात तेव्हा आपल्याला काही सुचत नाही आणि आपण लांब पडतो तिथनं, ओके, लांब पडतो म्हणजे आपण स्पेस खाली करतो आणि त्याचा वापर तिथं केला जाऊ शकतो. तर अशी काही टियर गॅस जर जास्त जर आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट झाले तर म्हणजे किंवा त्याचा तो जो वॉर गॅस असेल किंवा टियर गॅस आहे तो जर जास्त वापरला गेला, कमी अमाऊंट म्हणजे पोलिसांना पण काही त्याच्यात कॉन्सन्ट्रेशन ठरवून दिलंय की तुम्ही इतकंच इतकंच फायर करू शकता की एवढाच डोस तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे डोस इन द सेन्स की मी तुम्हाला सांगणार लिथल डोस काय असतो, लिथल डोस काय असतो, LD50 काय असतो, म्हणजे काय असतो की तो स्पेसिफिक डोस त्यांना प्रिकॉर्ड केला जातो की तुम्ही एवढंच फायर करायचं आहे, याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जास्त फायर करू शकत नाही, कारण तेवढा डोस लोकांना पांगवण्यासाठी ओके. त्यापेक्षा जास्त तुम्ही केला
लोकांच्या बॉडीवरती टॉक्सिक इफेक्ट त्याचे होऊ शकतात आणि त्यात त्यांना श्वास घेण्यास तकलीफ होऊ शकते. म्हणजे त्याला आपण काय करू शकतो, ॲस्फॅक्झिएंट पॉइझन्स. समजते प्रत्येकाला मी काय सांगतोय? दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दी सिस्टमॅटिक पॉइझन्स. प्लीज नोट डाऊन. फर्स्ट one is our neurotic, second one is our cardiac, and the third one is our asphyxiant poisons. May audible to everyone? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now, the fourth important systematic poison is an miscellaneous poisonous. की म्हणजे आता हे जे आपण वरती 3 बघितले त्याच्या व्यतिरिक्त काय जे वेगळे वेगळे उरलेले समजून घ्या, काही जे असतील असतील नसतील ते सगळे आले मिसलेनियस पॉइझन्स मध्ये. की the poisons having different pharmacological action are put together in this group, and it includes analgesic, antipyretics, antihistamine, tranquilizers, depressants, street drugs and the designer drugs. त्यात तुम्हाला अनाल्जेसिक माहिती असेल, अँटीबायोटिक्स माहिती असेल, अँटीहिस्टामाइन माहिती असेल, ट्रॉन्क्युलायझर माहिती असेल, अँटी डिप्रेशन्स पण तुम्हाला बऱ्याचशा, म्हणजे तुम्ही ड्रग्सचा स्टडी वगैरे केला असेल ड्रग्स केमिस्ट्रीमध्ये, तेव्हा तुम्ही या बऱ्याच गोष्टी तिथे शिकलेल्या असतील. पण आपलं तर काही मेन आहे बघा, स्ट्रीट ड्रग आणि डिझायनर ड्रग ह्या 2 गोष्टी तुमच्यासाठी नवीन असतील. तर स्ट्रीट ड्रग्स काय असतात तुम्हाला सांगू का, की जे रस्त्यावरती विकले जातात. म्हणजे काय की त्यांना आपण जसं हेरोईन, गांजा वगैरे कन्सिडर करतो, की त्यांना आपण हायली प्रोफाईल ड्रग्स कन्सिडर करतो किंवा प्रोफेशनल ड्रग्स कन्सिडर करतो. तर त्या कम्पेअरमध्ये जे काही दुसरं म्हणजे गरीब जनता असते किंवा गरीब लोक असतात त्यांना त्या गोष्टीची सवय लागली असते, मग त्यांना ती गोष्ट मिळत नाही. मग त्यांच्यासाठी हे जे वेगवेगळे लोक असतात की जे ड्रग्स डीलर आपण त्यांना कन्सिडर करतो, ते काय करतात, रस्त्यावरती असे काही ड्रग्स विकतात की त्याच्यामध्ये बघा, आपण व्हाईटनर्स तुम्हाला माहिती असेल की व्हाईटनर्स काही काही लोकांना म्हणजे आपल्याकडे कोणी वापरत नाही, पण तुम्ही जर एखाद्या म्हणजे मेट्रो सिटीमध्ये गेला तर जे काही असे प्लेसेस असतात किंवा काही एरियाज असतात की त्या एरियाजमध्ये सगळे इनलिगल ऍक्टिव्हिटीज चालू असतात. तर त्या एरियाजमध्ये स्ट्रीट ड्रग्सचं मार्केट जास्त आहे. तिथं व्हाईटनर विकलं जातं, तिथं नेल पॉलिश, तिथं पॉलिश जी असते आपली ते पॉलिश सुद्धा विकली जाते. त्यानंतर फेविस्टिक लाईक जे मटेरियल असतं की त्याचा स्मेल वेगळा असतो, त्याला आपण स्ट्रीट ड्रग कन्सिडर करू शकतो. आणि डिझायनर ड्रग म्हणजे काय, की 2-3 वेगवेगळे कंपोनंट्स घेतले आणि त्याला मर्ज केले एका विशिष्ट प्रपोर्शन मध्ये आणि ते ऍज अन आपण ड्रग्स म्हणून विकतो. दॅट इज कन्सिडर वॉट डिझायनर ड्रग्स. की वेगवेगळे डिझाईन त्याच्यामध्ये, म्हणजे डिझायनर इन की वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन आपण मिक्सअप केले आणि ते ऍज अन ड्रग म्हणून तिथं आपण विकतो. दॅट इज कन्सिडर वॉट डिझायनर ड्रग. आता जे काही आपलं अनाल्जेसिक असेल की टू रिड्यूस द पेन वगैरे जे असतं आपलं, की अनाल्जेसिक आपण तेव्हा घेत असतो, किंवा त्याच्यानंतर अँटीपायरेटिक्स असेल की तुम्हाला याचं माहिती असेल, माझ्या मते माहिती आहे का तुम्हाला? येस, कोणी सांगू शकतं मला? अनाल्जेसिक जसं पेन रिलीव्ह करण्यासाठी वापरलं जातं, तसं अँटीपायरेटिक कशासाठी घेऊ शकतो आपण, म्हणजे का घेतो आपण? येस, अँटीपायरेटिक म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतं? दॅट इज व्हेरी विल नोन अबाउट दॅट, आय थिंक सो. तुम्हाला माहित असलं पाहिजे हे. अँटीपायरेटिक ड्रग्स तुम्हाला माहित नाही म्हणजे दॅट इज व्हेरी, युअर एमएससी स्टुडंट, आय थिंक सो. Reduce fever. हाँ, वेरी गुड. इट इज क्युअर टू फीवर. अँटीपायरेटिक इज रिलेटेड टू व्हॉट? इट इज क्युअर टू फीवर. आता अँटीहिस्टामाइन्स काय असतात? येस, ॲलर्जीज काही असतील लोकांना, ॲलर्जीज इन द सेन्स की काही वेगवेगळ्या प्रकारचे काही लोकांना हे असतात, म्हणजे ॲलर्जिक ड्रग्स म्हणतो आपण त्यांना, की एखाद्याला सवय कशी असते की त्यांनी जास्त हात पाण्यात जास्त गरम पाण्यात टाकले किंवा थंड पाण्यात टाकले, त्याला थंड पाण्याची ॲलर्जी असते. म्हणजे काय, अशा ॲलर्जिक ज्या काही कंडिशन्स असतील, टू क्लिअर दॅट ॲलर्जिक कंडिशन वी हॅव टू बी यूज अँटीहिस्टॅमिनिक ड्रग्स इज देअर. आणि ट्रॉन्क्युलायझर आपण म्हणजे टेन्शन किंवा फिअर कमी करण्यासाठी किंवा आपली एन्झायटी, थकवा दूर करण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज ट्रॉन्क्युलायझर्स, तुम्हाला माहित असेल. आणि अँटी डिप्रेसंट, येस, अँटी डिप्रेसंट, Control depression. येस, टू म्हणजे आपल्याला जे काही डिप्रेशन येतं किंवा आपल्याला काही कळत नाही की मी काय करतोय किंवा आपण पूर्णपणे डिस्टर्ब होऊन गेलेलो असतो,
तर असं अँटी डिप्रेसिव्ह कंडिशन मधनं बाहेर निघण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज एम. आणि म्हणजे ज्याला काही डिसऑर्डर असतील, वेगवेगळे टेन्शनचे डिसऑर्डर्स असतात किंवा एन्झायटी डिसऑर्डर्स आपण त्यांना कन्सिडर करू शकतो, किंवा काही लोकांना असे सोशल म्हणजे सोशल याच्याविषयी जास्त डिसऑर्डर म्हणजे सोशल एन्झायटी डिसऑर्डर असतात, तर त्या क्युअर करण्यासाठी आपण जनरली अँटी डिप्रेसंट वी हॅव टू बी युज्ड. And street drugs and designer drugs are to be, it is and what it is to be used for the what, to addiction purposes. Generally these drugs have to be used, okay, and these all are considered as what, miscellaneous poisons. आणि हे जर जास्त प्रमाणात आपल्याकडून घेतले गेले तर they are considered as an poison is there. लक्षात ठेवा. So this is our generally this is our what, this is our all mode of action classification of our poison is there. There is an it is considered, it is classified into mainly three types. There is first one is an what, it is first one is an corrosive, second one is irritant, third one is our systematic. Okay, so on the basis of the mode of action, poison can be classified into these three important subtypes. Then later on, corrosive has been again classified into mainly two types. There is strong acids, strong bases. Then irritant, there is an organic irritant poisons, inorganic irritant poisons, and the miscellaneous substances. And our systematic substances mainly divided into four types. First one is a neurotic, second one is our cardiac, third one is our asparagine, and the fourth one is our miscellaneous poisons. Okay, so this is our classification. That is the first classification, that is mode of action, which is depending on the mode of action. Is anyone has any query regarding that? कोणाला काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये की कुठली कन्सेप्ट कळाली नाही? येस, No, sir. ओके. येस, कसं आहे, बाकी एक दोनच जण बोलतं, पूर्ण क्लास बोललं पाहिजे. माझं असं म्हणजे म्हणणं आहे प्रत्येकाला की काय असेल ते विचारू शकतात, कारण कसं आहे, दिस इज व्हेरी न्यू टू यू. तुम्हाला हे सगळं नवीन आहे. या गोष्टी तुम्हाला मे बी इफ यू जॉईन इफ एनी लॅबोरेटरी विच इज ड्रग अनालिसिस लॅबोरेटरी, किंवा तुम्ही क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी याच्यामध्ये जर लागलात, ओके, तर तुम्हाला त्यावेळेस माहिती पाहिजे की आपण व्हॉट इज मीन बाय पॉइझन्स, लिथल डोस काय असतो, कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं, प्युरिटी काय असते. ओके, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला, सॅम्पल प्रिपरेशन काय असतं, सॅम्पल रिझॉल्युशन काय असतं, त्यानंतर फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन किंवा फॉरेन्सिक अनालिसिस काय असतं, सगळ्यासाठी तुमचा हा पेपर आपण इथं मेन्शन केलेला आहे तुमच्या सिलेबसला. कोणाला काही प्रॉब्लेम, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइझन ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ ऍक्शन? येस, हॅलो, नो वन हॅज एनी क्वेरी? Okay, okay, no problem. We have to be moved towards next our B type, B classification, that is nature of poison. की पॉइझनचं जे काही नेचर असेल, की म्हणजे त्याचं कॉन्स्टिट्युएंट किंवा त्याचं जे काही नेचर असेल, किंवा त्याचं गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे, नॉन गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे, होलाटाईल आहे का नॉन होलाटाईल आहे, मग कुठला होलाटाईल आहे, इनऑर्गॅनिक आहे का ऑर्गॅनिक आहे. ओके, त्याच्यानंतर अनायन्स, कॅटायन्स, पेस्टिसाइड, ऍसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग, प्लांट पॉइझन्स, मिसेलेनियस पॉइझन्स, की हे 10 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पॉइझन देर इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ अवर पॉइझन इज देयर. That is the second subtype, that is nature of poison, and on that basis this is also classified in the different types, in the following types which are given here. The first one is our gaseous poison, second one is our volatile inorganic, third one is our volatile organic, fourth is our non-volatile inorganic, that is anions, then fifth one is our non-volatile inorganic, that is cations. Okay, then next one is our non-volatile organic neutrals, that is pesticides. Then seventh one is our non-volatile organic acidic compounds, that is acidic drugs. Then eighth one is our non-volatile organic alkaline compound, that is basic drugs. Ninth is our plant poisons, and the 10th number is then miscellaneous poisons, की जे above 9 types आहेत त्याच्यामध्ये कुठंच हा ड्रग बसत नाही. तो सगळं कुठं आला, दॅट इज इन मिसॅलेनियस, की आपण त्याला ऑदर किंवा इतर जेव्हा आपल्याकडे सब टाइप्स येतात
फर्स्ट इज अवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड, त्यानंतर जे काही नसतील असतील ते सगळे ह्या मिसलेनियस पॉइझन्स मध्ये येऊन जातात. त्यातला आपण फर्स्ट बघूयात आता गॅसियस पॉइझन. मे ऑडिबल? हॅलो? Yes, sir. Okay. Okay, so now the first subtype of our nature of poison, that is gaseous poisons. So these types of poisons are in a gaseous state, and if inhaled hamper and competence of the blood as a carrier of oxygen and may damage the tissues of the air passages and the lungs. की ह्या प्रकारचे जे काही पॉइझन असतात दे आर ऑलवेज इन अ गॅसियस नेचर. लक्षात ठेवा की ते काय असतात, गॅसियस इन अ नेचर. आणि ते कशावरती अफेक्ट करतात, दे आर जनरली अफेक्ट ऑन द करिअर ऑफ ऑक्सिजन, किंवा जे काही आपलं मेन करिअर ऑफ ऑक्सिजन काय असतं, आपलं मेन ब्लड, आणि त्या ब्लड मधला हिमोग्लोबिन, की त्याच्यावरती ते अफेक्ट करत असतात. किंवा मे डॅमेज द टिश्यूज ऑफ एअर पॅसेज, की जिथे आपली एअर सॅक असते किंवा एअर पॅसेज आपल्या बॉडीमध्ये एअर तिथे स्टोअर केलं जाते, म्हणजे आपला हार्ट असेल किंवा लंग्स असतील, ओके, की जे जनरली आपली एअर जी असते आणि याचे जे काही आजूबाजूचे जे काही पार्ट्स असतात हार्ट आणि लंग्स, त्याचे जे काही टिश्यूज असतील ते टिश्यूज जनरली हे गॅसियस पॉइझन डिस्टर्ब करतात किंवा डॅमेज करू शकतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन व्हॉट, गॅसियस पॉइझन्स. आता त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत बघा, की कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, हायड्रोजन सल्फाईड, सल्फर ऑक्साईड, क्लोरीन गॅस, नायट्रस ऑक्साईड, टियर गॅस, etc. ओके, सो these are the different examples of our gaseous poisons. आणि ते कशावरती अटॅक करतात लक्षात ठेवा, they attack on the blood, which is a carrier of oxygen, as well as on the tissues of the our heart and the lungs, which are the air passages for the our oxygen. On that, these gaseous poisons have been attacked or effect on that things. And their example is what? Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, sulfur oxide, chlorine, nitrous oxide, and a tear gas. Okay, so this is the first subtype of our nature of poison, that is gaseous poison. ओके, समजलं प्रत्येकाला की जे काही ब्लडवर ऍक्ट होतात किंवा जे काही आपल्या एअर पॅसेजेस असतात की हार्ट आणि लंग्स, त्याच्या टिश्यूज वरती जे काही पॉइझन्स अटॅक होतात त्याला आपण जनरली, ज्याला आपण गॅसियस पॉइझन कन्सिडर करू शकतो. आणि त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगितलेले आहेतच ऑलरेडी. समजलं प्रत्येकाला अबाउट गॅसियस पॉइझन्स? येस, पुन्हा सांगू? ओके, लक्षात ठेवा फक्त गॅसियस पॉइझन्स म्हणजे काय, की दिस आर इन अ गॅसियस इन नेचर, दे आर ऑलवेज इन अ गॅसियस नेचर. सेकंड थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की दे आर जनरली ऍक्टिंग ऑन अ ऑक्सिजन फॅक्टर, की जे काही आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजनचं ज्ञान काम करते, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. फर्स्ट इज अवर ब्लड, त्यानंतर जे काही वेगवेगळे एअर पॅसेज आहेत, म्हणजे हार्ट असेल, लंग्स असतील, की जिथे आपली एअर स्टोअर केलं जाते, इथले टिश्यूज असतील ते टिश्यूज डॅमेज करायचं काम ह्या गॅसियस पॉइझनचं असतं. ओके, लक्षात ठेवा. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगून दिलेले आहे. त्यानंतर सेकंड सब टाइप, दॅट इज अवर होलॅटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स. कुठले? होलॅटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स, की त्याच्यामध्ये अॅक्यूट पॉइझनिंग विथ होलॅटाईल सबस्टन्सेस युजली फॉलोज द स्लो इनहेलेशन ऑफ वेपर्स इन ऑर्डर टू बिकम इंटॉक्सिकेटेड. त्यामध्ये बघा सायनाइड आलं. सायनाइड इट इज एन पॉइझन की ज्याला आपण इनऑर्गॅनिक इन नेचर, दॅट इज इन इनऑर्गॅनिक नेचर. त्यानंतर फॉस्पिन असेल, आर्सिन असेल, फॉस्जिन असेल, तो गॅस असतो. त्यानंतर क्लोराईड असेल, की ते होलॅटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. आणि ही जी पॉइझनिंग असते ती स्लो पॉइझनिंग, म्हणजे इन्स्टंट याचे रिझल्ट येत नाही, लक्षात ठेवा. आणि ती ऍक्यूट पॉइझनिंग मध्ये येते. ऍक्यूट पॉइझनिंग म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतं? हॅलो? ऍक्यूट अँड क्रोनिक, तुम्ही दोन प्रकार शिकला असणार ऑलरेडी पॉइझनिंगचे. Acute means short term and तिचा इफेक्ट जो असतो ऍक्यूट पॉइझनिंगचा, तो काही तासामध्ये येऊ शकतो किंवा काही दिवसांमध्ये येऊ शकतो. आणि क्रोनिक जी असते की ती जनरली आपल्याला वर्षानुवर्ष तिचा आपला इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती कळत नाही. दॅट इज क्रोनिक पॉइझनिंग. आणि ऍक्यूट पॉइझनिंग जी असते की आपल्याला काही तासाभरात म्हणा किंवा काही दिवसांमध्ये म्हणा, ओके, की त्याचा इफेक्ट आपल्या बॉडीवर जाणवत असतो. आणि दॅट इज होलॅटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स आर कमिंग इन द acute poisoning with volatile substances usually follows the slow inhalation of vapors in order to become intoxicated. की जर आपल्या इंटॉक्सिकेशन जर आपल्या बॉडीमध्ये घडवून आणा, आपल्या म्हणजे समोरच्या बॉडीमध्ये घडवून आणायचं असेल तर आपण स्लोली ते पॉइझन्स त्याच्या बॉडीमध्ये देऊ शकतो. आणि त्याचा इफेक्ट त्याला म्हणजे एक काही तासांमध्ये म्हणा किंवा काही दिवसांमध्ये त्याला तो कळू शकतो. दॅट इज अॅक्यूट पॉइझनिंग.
आणि त्यात वेगवेगळे सायनाइड आहे बघा. तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो मी. सायनाइड जे असतं ते कशात असतं, पोटॅशियम सायनाइड किंवा आपण त्याला ओनली सायनाइड कन्सिडर करू शकतो. की तुम्ही घरामध्ये बघा तुम्ही शेंगदाणे खातात ना सगळे. हॅलो, एक म्हणजे मी केस तुमच्यासोबत डिस्कस करतो इथं. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग केस. शेंगदाणे तुम्ही घरात खातात आणि शेंगदाणा तुम्ही घेतला हातामध्ये की तुम्ही त्याच्याशी दोन भाग करतात, म्हणजे त्याला द्विदल म्हणतो आपण. ते तुम्ही आता बाटणीच्या भाषेत मला काही सांगायची गरज नाहीये. तर तेव्हा तुम्ही जो तोडतात तेव्हा सेंटरला वरती जो काही तो एक साईडला जो काही असा सॉलिड पोर्शन चिपकलेला असतो, म्हणजे असा छोटा जो हे असतो. की मी तुम्हाला ग्राउंड नटचं स्ट्रक्चर दाखवतो, एक मिनिट. तर ते स्ट्रक्चर तुम्हाला समजलं, तुम्हाला कळेल. peanuts. Okay, is there you have to be visible the image? Hello? Hello? Yes, sir. तुम्हाला तर पीनेटची इमेज दिसत असेल बघा, की ज्याला आपण डायकॉटिलिडॉन किंवा कॉटिलिडॉन म्हणतो. ओके, तर हे दुधविदल म्हणजे काय, डायकॉटिलिडॉन आलं. तर हा जो काही पोर्शन असतो बघा, ज्याला रॅडिकल एम्ब्रियोनिक रूट म्हणतात, की आपण हा इथं जॉईन करतोय दोघांना. हा दिसतोय तुम्हाला, प्लॅम्युअल एम्ब्रियोनिक शूट विथ फर्स्ट लिव्स. हा दिसतोय तुम्हाला हा पोर्शन? हॅलो, हा. तर हा जो काही पोर्शन असतो, ओके, या पोर्शन मध्ये सायनाइड असतं. दॅट इज व्हेरी मायक्रो क्वांटिटी. मी तुम्हाला सांगतो की जे काही आपल्या घरामध्ये तुम्ही बघा शेंगदाणा खात असतात आणि शेंगदाणे खाताना तुम्हाला एखादा शेंगदाणा कळू लागतो. तो कळू लागतो म्हणजे काय, की त्या शेंगदाण्यामध्ये सायनाइडचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे बघा आपण खराब शेंगदाणे कधीच हातात घेत नाही, म्हणजे आपण निवडतो आणि साईडला टाकतो. आणि त्याला आपण काय खौट शेंगदाणे म्हणतो, की तुमच्या सातारा लँग्वेज मध्ये काय म्हणतात आय डोंट नो, पण आमच्याकडे त्याला खौट शेंगदाणे कन्सिडर केला म्हणजे मराठीमध्ये. आणि त्याला आपण म्हणजे साईडला काढतो आम्ही त्याला. जे काळे शेंगदाणे किंवा काळे शेंगदाणे असतील किंवा हे जे काही तुम्ही जेव्हा शेंगदाण्याचं कूट करतात घरामध्ये बघा, साबुदाणा किंवा तुम्ही काही भाजी बनवत असाल तर तुम्ही कूट टाकतात. तर ह्या ज्या काही गोष्टी याची केअर तुम्ही घेतली पाहिजे बघा, कधी लक्षात ठेवा. हे सगळे दाणे जेव्हा तुम्ही शेंगदाणे जेव्हा तुम्ही त्याचे जी साल असते ती साल बाहेर काढत असतात त्या शेंगदाण्याच्या, तेव्हा तुम्ही हे सुद्धा तिथनं बाहेर काढलं पाहिजे माझ्या मते. कारण याच्यामध्ये मायक्रो टू मायक्रो क्वांटिटीमध्ये सायनाइड असतं. आणि एक केस म्हणजे तेव्हा आली होती, आम्ही ती केस रीड केली होती. आता त्या केसचं मला हे आठवत नाही नेमकं कोण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते, फक्त मी तुम्हाला ती केस शॉर्टकटली सांगतो. की त्या केसमध्ये असं झालं होतं की एक कपल होतं आणि त्या कपलला मुलं होते दोन, म्हणजे कपल इन द सेन्स की म्हणजे नवरा बायको होते. आणि त्याच्यात काय झालं की तिच्या नवऱ्याला आणि तिच्या मुलाला त्या लेडीजला मारायचं होतं. म्हणजे आपण इनलिगल अफेअर्स मध्ये त्यांना दोघांना मारायचं होतं आणि तिच्या प्रियकरासोबत तिला लग्न करायचं होतं. त्या लेडीजचा असा उद्देश होता. ओके, तर त्या केसमध्ये तिने काय केलं होतं, हे जे काही मी तुम्हाला दाखवलं आता जे काही आपलं हे होतं, त्या गोष्टी तिने अशा त्या शेंगदाण्याच्या साईडला केल्या सगळ्या. आणि त्याचं तिने त्यांना दिलं, सेवन करायला दिलं. म्हणजे त्यांना काय केलं, कंटिन्यू सेवन कसं दिलं तिने, असं थोडं 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 दररोज तिने कंटिन्यू 3 महिने त्यांना दिलं. आणि 3 ते 4 महिन्याच्या पिरियड मध्ये काय झालं की त्या पहिले त्या मुलाची डेथ झाली, त्या छोट्या मुलाची. आणि एक 8 ते 10 दिवसानंतर त्या जेंट्सची डेथ झाली. थोडं सस्पेक्टेड वाटलं, पण जेव्हा ते पीएम फाइंडिंग्स केल्या आणि पीएम फाइंडिंग्स मध्ये तिथे रिझल्ट निगेटिव्ह आले की कुठलीही पॉइझनिंग वगैरे त्यांनी प्रॉपरली केलं नाही. ओके, मग त्याचे विजेरल वगैरे जे काही हे होतं टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सगळे निघाले. मग तरी त्याचं सस्पेक्टेड काय असेल व काय नाही. मग शेवटी काय केलं, आणि तिने तिच्या प्रियकरासोबत तिचे कॉन्टॅक्ट चालू होते. मग पोलिसांनी थोडं त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं त्या लेडीजवर, आणि त्या लेडीजला मग एक दिवस इन्व्हेस्टिगेशनसाठी पोलीस स्टेशनला बोलवलं. आणि तेव्हा त्यांनी कबूल केलं होतं, म्हणजे युपीची साईडची केस होती ही. तर त्या लेडीजनी काय केलं, तिने कबूल केलं की मी त्यांना दररोज दररोज हे घटना दिल्या. मग त्यांचं जी म्हणजे हे होतं, म्हणजे ते मुस्लिम समाजाचे असल्यामुळे त्यांचं जे काही बॉडीज असतात ते जाळत नाही, म्हणजे त्याला जाळत नाहीत, ते काय करतात, पुरतात. तर नंतर एक्झिम्युशन केलं. एक्झिम्युशन मध्ये त्या बॉडी पुन्हा बाहेर काढल्यात आणि त्या बॉडीचे जे काही जे बोन्स होते ते बोन्स पाठवलेत FSL ला. आणि त्या बोन्स मधनं सायनाइडचं कॉन्स्टिट्युएंट एक्स्ट्रॅक्ट केलं होतं. आणि सायनाइड पॉइझनिंगच्या अंडरमध्ये
त्या लेडीजला शिक्षा झाली होती, म्हणजे दॅट इज मर्डर युझिंग ऑफ दिस सायनाइड. आणि तिने कसं दिलं होतं बघा, कळालं तुम्हाला सगळ्यांना की तिने कळू दिलं नाही, काही दिवसांनंतर त्या सायनाइडचा इफेक्ट झाला त्या बॉडीवरती. आणि बोन मध्ये कुठलंही बघा, जर तुमचं कुठलंही पॉइझन असेल, जर तुम्हाला कुठं काही मिळत नाहीये तुमच्या विझरल सॅम्पल मध्ये वगैरे, आणि काही भरपूर सस्पेक्टेड केस आहे की दुसरं आपल्याला कळत नाही कारण की त्याची डेट व्हायचं कारण नाही, तर अशा वेळेस आपण बोन सुद्धा घेत असतो. कारण बोन मध्ये आपला बोन मॅरो असतो, ओके, आणि त्या बोन मॅरो पासून आपल्या जनरली जे सेल्स असतात, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या जनरली तर मॅन्युफॅक्चर असतात. आणि कुठलीही गोष्ट आपण खाल्ल्यानंतर कधी लक्षात ठेवा, ती आपल्या ब्लड मध्ये ऍब्झॉर्ब होते आणि त्या बोन मॅरो मध्ये ती जाऊन कुठेतरी सिच्युएट होते, म्हणजे किंवा फिक्स होते. तर त्या बोन मॅरो मधनं त्यांनी एक्स्ट्रॅक्ट करून ते पॉइझनची केस सॉल्व्ह केली, आणि दॅट इज मर्डर. आणि ही जी केस आहे ही म्हणजे मी 2013 साली ऐकलेली केस आहे, ओके. मी तुम्हाला ती शेअर केली फक्त जस्ट, मी पण वाचली होती, असं माझ्या समोर घडलं नव्हतं. तर त्याला आपण काय कन्सिडर करू शकतो, होलाटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स, की त्याच्यासाठी ऍक्यूट पॉइझन की काही दिवस ते आपल्याला कळू शकत नाही. 3 महिन्यानंतर ती केस ही झाली होती, सॉरी 3 महिन्यानंतर त्या बॉडी इफेक्ट झाले होते, आणि 7-8 महिन्यानंतर ते मेल्यानंतर ती केस डिटेक्ट झाली होती की कसं ते मेलेत दोघं. ओके, कळालं प्रत्येकाला केस काय होती ती? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. ओके, सो दॅट इज कन्सिडर व्हॉट होलाटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स, की जे ऍक्यूट पॉइझनिंग आपण त्याला म्हणतो, की तिचा इफेक्ट आपल्याला काही दिवसांमध्ये येऊ शकतो, काही तासांमध्ये सुद्धा येऊ शकतो. आता त्यामध्ये सायनाइड मी तुम्हाला सांगितलं, फॉस्फिन आहे, आर्सिन आहे, ऑक्सिजन आहे, क्लोराइड आहे, की वेगवेगळ्या प्रकारचे होलाटाईल इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स आहेत. दे आर होलाटाईल इन नेचर, बट दे आर इन अ इनऑर्गॅनिक फॉर्म, की दे आर इझिली इव्हॅपोरेट. होलाटाईल म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल, होलाटाईल नॉन होलाटाईल मला काही सांगायची गरज नसली पाहिजे तुम्हाला. नाव थर्ड इम्पॉर्टंट टाईप, दॅट इज होलाटाईल. आता सायनाइड आलं म्हणून मी तुम्हाला ती केस सांगितली बरं का, इथं सायनाइड आलेलं होतं त्यामुळे तुम्हाला कळेल ती गोष्ट, म्हणून ती केस डिस्कस केली. तर होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स, थर्ड जो काही आपला सब टाईप आहे, दॅट इज होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स. नाव दीज आर ऑर्गॅनिक केमिकल्स. हे काय असतात? ऑर्गॅनिक केमिकल्स असतात दॅट हॅव अन हाय वेपर प्रेशर ऍट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर. की ते जे काही वेगवेगळे केमिकल्स आहेत की ज्यांना आपण होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स म्हणतो, हे पॉइझन्स जनरली त्यांचं जे वेपर प्रेशर असतं दॅट इज हायली, म्हणजे त्याला आपण म्हणजे खूप असतं त्यांचं टेम्परेचर, आपलं वेपर प्रेशर नॉर्मली रूम टेम्परेचर सबस्टन्स. आता ते कुठले कुठले सबस्टन्स आपण बघू. त्यानंतर द हाय वेपर प्रेशर विच रिझल्ट फ्रॉम अ लो बॉइलिंग पॉइंट कॉजेस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स टू सबलिमेट फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ऑफ द कंपाऊंड अँड एंटर द सराउंडिंग एअर. की काय करतात, त्यांचं वेपर प्रेशर जास्त असल्यामुळे त्यांचे बॉइलिंग पॉइंट जे असतात ते कमी असतात, आणि जे काही मॉलिक्युल्स असतात त्याच्यामध्ये, ज्या कंपाऊंड मध्ये किंवा होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स मध्ये, ते कंपाऊंड इझिली सबलिमेट होतात. सबलिमेशन म्हणजे काय, की डायरेक्ट सॉलिड हॅज बीन कन्व्हर्टेड इनटू दी व्हॉट, इनटू दी गॅसियस फॉर्म. की सॉलिडचं डायरेक्ट सबलिमेशन तुम्हाला माहिती आहे, दॅट इज अ 4th स्टेज ऑफ अवर कन्व्हर्जन ऑफ अवर मॅटर्स. की डायरेक्ट सॉलिड हॅज बीन कन्व्हर्टेड इनटू दी गॅसियस फॉर्म. आणि त्यांचं जे काही सराउंडिंग एअर असतं, त्या सराउंडिंग एअर मध्ये ही पॉइझन्स काय होतात, मिक्सअप होतात. आता त्यामध्ये बघा एक्झाम्पल दिले त्यांनी, इथेनॉल असेल, त्यानंतर फॉर्मॉल्डिहाइड असेल, ऍसिटाल्डिहाइड असेल, की हे जे काही कंपाऊंड्स आहेत किंवा हे जे काही ऑर्गॅनिक होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स आहेत, की ते काय होतात, की त्यांचं जे काही वेपर प्रेशर असतं ते जास्त असतं आणि त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट जो असतो तो कमी असतो. आणि अशा वेळेस काय होतं, वेपर प्रेशर जास्त असल्यामुळे ते जे काही मॉलिक्युल्स असतात त्याच्यामधले ते मॉलिक्युल्स इझिली इव्हॅपोरेट होतात आणि दे आर मिक्सिंग विथ अवर सराउंडिंग एअर. आणि सराउंडिंग एअर सोबत ते मिक्सिंग झाल्यानंतर काय होतं, की त्या आपल्या बॉडीमध्ये जात असतात, म्हणजे काय आपल्या इनहेलेशन होतं तिथं. आणि त्याच्यामध्ये बघा वेगवेगळे त्यांनी एक्झाम्पल दिलाय, इथेनॉल असेल, फॉर्मॉल्डिहाइड असेल किंवा ऍसिटाल्डिहाइड असेल. ओके, सो दॅट इज नोन एज अन व्हॉट, होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स इज देअर. ओके, देन next, that is fourth important, that is non-volatile inorganic poisons. Non-volatile inorganic poisons which include which is also known as an anions is there. It is examples त्यांनी दिलेत बघा, की all halides compound. हॅलाइड कुठले माहिती आहे तुम्हाला? कोणी सांगू शकतं मला हॅलाइड कुठले असतात? हॅलाइड्स, येस. Chlorine, bromine, iodine. Yes, very good. की chlorine, bromine, iodine, fluorine, astatine जे आहेत, they are what? They are the halides are there. Please note down. This is very important. तुम्हाला बेसिक क्वेश्चन माहित असणं फार गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. त्यापुढे मी तुम्हाला जे काही क्वेश्चनिंग करतो मध्ये मध्ये, दॅट इज बेसिक फॉर यू.
सो हॅलाइड जे आलेत जे इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स आलेत किंवा त्यांना आपण नॉन होलाटाईल की दे आर नॉट इन अ होलाटाईल इन नेचर, की तसेच तसे ते राहतात, ते होलाटाईल होत नाही, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज अन डायक्रोमेट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन इज अवर वॉट क्लोरेट्स. ऍझाइड्स काही कंपाऊंड असतात किंवा डाईज असतात, ऍझाइड डाईज असतील किंवा नायट्राइट्स असतील किंवा सल्फेट असतील किंवा फॉस्फाईड असतील किंवा बघा इथे नॉन इनऑर्गॅनिक पॉइझन्स मध्ये त्याचे काही सायनाइडचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. बघा इथे सुद्धा सायनाइडचं एक एक्झाम्पल आलेलं आहे की कधी कधी सायनाइड इव्हॅपोरेट होतं जर त्याच्यासोबत कुठला एखादा एक्स्ट्रा कंपाऊंड जर अटॅच असेल तर, पण जर फक्त सायनाइड असेल तर दॅट इज नॉन व्होलाटाईल ऑर्गॅनिक पॉइझन्स, की म्हणजे दे आर नॉट व्होलाटाईल, की ते आजूबाजूला पसरत नाही किंवा त्याचं सब्लिमेशन किंवा व्होलाटायझेशन होत नाही. ओके, so that is known as an what non-volatile inorganic anion poisons is there. That is the fourth important type of our on the basis of our what nature of poisons, की त्याच्या नेचर वरती जो काही प्रकार आपण बघतो नेचर ऑफ पॉइझन वरती, that is the fourth, that is non-volatile inorganic poisons as an anions. त्यानंतर fifth type that is non-volatile inorganic poisons but cations are there. त्याचे एक्झाम्पल्स बघा, जे एक्झाम्पल्स आहेत मर्क्युरी, ते तुम्हाला माहिती आहे. मर्क्युरीचं मला लॅटिन नेम कोणी सांगू शकतं? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. येस, मर्क्युरीचं लॅटिन नेम कोणी सांगू शकतं? येस, ऋतुजा. ऋतुजा प्लीज टेल. ऋतुजा और साजिद. That is very important. Huh? He was a student of the MSc chemistry, not and 12th science. म्हणजे 8वी-9वीच्या मुलाला सुद्धा सांगता येऊ शकतं, कारण त्याने तो चार्ट जर तुम्ही वाचलेला असेल, एलिमेंटल जे काय आपण स्टडी करतो, एलिमेंट एक्झामिनेशन किंवा एलिमेंट अनालिसिस किंवा एलिमेंटचं जे काही आपण मूलद्रव्य जे काही चॅप्टर बघितलं होतं 8वी-9वी, तुम्ही मराठी मीडियमचा असेल तर मराठी मीडियम मध्ये एक मूलद्रव्यच होती आणि इंग्लिश मध्ये तर एलिमेंट एक चॅप्टर होतं बघा आपल्याला 8, 9, 10 स्टँडर्डला. येस, टेल मी मर्क्युरीचं लॅटिन नेम. येस, ऋतुजा, साजिद, नीलम, प्रतीक्षा, आनंद. हायड्रागॅरम. हायड्रोगायरियो. ओके, लक्षात ठेवा, प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हायड्रो, आणि त्याचा सिम्बॉल काय असतो नेहमी? HG. H for horse and G for grass. That is HG is the symbol for our mercury. Okay, and that is cation poisons. Non-volatile inorganic cation poisons is there. Always note down. त्यानंतर आर्सेनिक आलं, त्यानंतर बेरियम आलं, थॅलियम आलं, लेड आलं, अँटीमनी, बिस्मथ, ओके, etc. are the non-volatile inorganic cation poisons are there. Okay, then next sixth important subtype of our poison is there is what? That is non-volatile organic neutral poisons, की ज्याच्यामध्ये आपले पेस्टिसाइड्स आले सगळे, की त्याला आपण काय कन्सिडर करू शकतो? नॉन होलाटाईल ऑर्गॅनिक न्यूट्रल पॉइझन्स. They are neutral in nature. They are not any positive. They are not any negative. Means they are not anions, that are not cations are there. They are totally neutral. त्यामुळे एक्झाम्पल दिलेत बघा त्यांनी की ऑर्गॅनोफॉस्फेट, ऑर्गॅनोक्लोरेट्स, ऑर्गॅनोफॉस्फेट, ऑर्गॅनोक्लोरेट्स, कार्बामेट्स, पायरेथ्रॉइड्स. Okay, so these are the examples of our non-volatile organic neutral poisons is there. Okay, समजते प्रत्येकाला मी काय सांगतोय ते? आणि त्याला आपण सब म्हणू शकतो की पेस्टिसाइड्स. त्याला आपण काय कन्सिडर करू शकतो की पेस्टिसाइड्स. दॅट इज अ नॉन व्होलाटाईल ऑर्गॅनिक न्यूट्रल पॉइझन्स आर देअर. दे आर नोन एज अन व्हॉट? पेस्टिसाइड्स. लक्षात ठेवा, न्यूट्रल इथं जो शब्द आलेला आहे की वरती अनायन्स कॅटायन्स आपण बघतो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तिथं इथं काय असेल? न्यूट्रल असेल त्यांच्यावरती. आणि ते कुठले कंपाऊंड्स आहेत की दे आर ऑर्गॅनो, आणि त्यांना आपण पेस्टिसाइड सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. दे आर ऑर्गॅनोफॉस्फेट, ऑर्गॅनोक्लोरेट्स अँड द carbamates as well as the pyrethroids are there. Okay, then next subtype is there is the seventh number, that is non-volatile organic acidic compounds. ठीक आहे, acidic drugs असतील की which are in always in acidic in nature and are called as an what? Acidic drugs. And these drugs readily reacts with bases to form salt.
की जनरली हे जे काही ड्रग्ज असतात ऍसिडिक ते जनरली ऑलवेज रिॲक्ट विथ अवर ऍसिड्स अँड दे फॉर्म सॉरी जे काही ऍसिडिक ड्रग्ज असतील दे आर ऑलवेज रिॲक्ट विथ अवर बेसिस अँड दॅट दे ऑल्सो ऑलवेज फॉर्म वॉट सॉल्ट्स आर देअर. त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही बघू शकतात की बार्बिच्युरेट्स असेल, ओके, किंवा सल्फ काही ग्रुप्स असतील किंवा फेनॉलिक कंपाऊंड असतील की फेनॉल क्रिसॉल्स असतील किंवा सॅलिसिलेट्स असेल. मी जे तुम्हाला ऍस्प्रिनचं एक्झाम्पल आय थिंक तुम्हाला दिलं होतं का नाही, तुम्हाला नाही, BSc 2 ला दिलं होतं सॉरी. तर सॅलिसिलेट जे काही आपण सॅलिसिलिक ऍसिडचे काही म्हणजे ऍस्प्रिनची टॅबलेट आपली कशापासून बनलेली असते, सॅलिसिलिक ऍसिड पासून बनलेली असते. आणि जेव्हा ते आपल्या बॉडीमध्ये जाते तेव्हा सॅलिसिलेट हा जो काही कॉन्सन्ट्रेटिव्ह कंपाऊंड जो काही फॉर्म होतो, ओके, तर तो दॅट इज अवर मेन अनालायझर किंवा जो काही हे असेल की त्याच्यामध्ये पॉइझनिंग होऊ शकतो, दॅट इज सॅलिसिलेट्स आर देअर. ओके, सो दिस आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अवर नॉन व्होलेटाईल ऑर्गॅनिक ऍसिडिक कंपाऊंड्स आर देअर. की त्याच्यामध्ये बार्बिच्युरेट्स आलं की बार्बिच्युरेट्स तुम्हाला माहिती आहे की सिंथेटिक बार्बिच्युरेट्स इज सिंथेटिक ड्रग्ज आर देअर. त्यानंतर काही सल्फा आले, सल्फल ग्रुपचे काही कंपोनंट्स आले. त्यानंतर काही फेनॉलिक कंपाऊंड्स की ज्यामध्ये फेनॉल आलं किंवा क्रेसॉल्स आलं किंवा सॅलिसिलेट्स आलं. ओके, so these are the examples of our non-volatile organic acidic compound, that is acidic drugs are there, and they are known as our, there is an 7 subtype of our nature of poison. Okay, then next is an, that is 8 number, that is non-volatile organic alkaline compounds. की जसं त्याला आपण बेसिक ड्रग सुद्धा त्यांना कन्सिडर करत असतो. की इफ द ड्रग्स कंटेन अ नायट्रोजन ॲटम, की काय ड्रग्ज जर नायट्रोजन ॲटम, त्या ड्रग्ज मध्ये जर नायट्रोजन ॲटम असेल विथ अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की त्याच्यामध्ये त्याची जी इलेक्ट्रॉन्सची पेअर असेल दॅट इज लोन, विथ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो कंपाऊंड असेल किंवा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो आयटम असेल दॅट इज नायट्रोजन आयटम. So that is always available for reactions with the proton and they will behave as an bases only. की ते काय असतील की ते रिएक्शन म्हणजे प्रोटॉन सोबत रिएक्शन करण्यास ते तयार असतील. ओके, की असं काही कुठलं ड्रग्ज असेल की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन ॲटम असेल बट त्याची जी इलेक्ट्रॉनची पेअर असेल दॅट इज लोन पेअर आणि दॅट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विथ द प्रोटॉन्स अँड दे विल बिहेव ॲज अन बेसिस ओनली. आणि त्यांना आपण काय म्हणू शकतो की त्याला आपण बेसिक ड्रग्ज म्हणू शकतो. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स बघा, अल्कोलॉइड्स किंवा बेन्झोडायझेपाईन. ओके, त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आले, अल्कोलॉइड्स ड्रग्स किंवा बेन्झोडायझेपाईन ड्रग्स आले आणि त्यांना आपण बेसिक ड्रग्ज सुद्धा कन्सिडर करत असतो. ओके, समजते प्रत्येकाला मी काय सांगतोय ते? हॅलो हॅलो. हो सर. ओके, त्याच्यानंतर 9th is our next important subtype of our nature of poison, that is plant poisons. आता काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट पॉइझन्स आहेत की द ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स दॅट एक्झर्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स अँड नॉन व्होलेटाईल इन नेचर, की त्यांचं ऑलवेज इन नेचर इज वॉट नॉन व्होलेटाईल. आणि असे काही कंपाऊंड्स की ते प्लांट पासून आपण एक्स्ट्रॅक्ट करत असतो. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो धतुरा स्ट्रॅमोनियम जे काही एक प्लांट आहे, ओके, त्याच्यामधनं आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्स्टिट्युएंट एक्स्ट्रॅक्ट करतो आणि दे ऍक्टिंग ऍज अन ड्रग ऍज वेल ऍज अन ऍक्टिंग ऍज अन पॉइझन इज देअर. त्यानंतर ॲकोनाइट जे आहे दॅट इज ऑल्सो प्लांट पॉइझन. ॲकोनाइट जे आहे नक्स होमिका जे मी काही तुम्हाला सांगितलं होतं मागाशी, ॲकोनाइट इज द मेन कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ अवर नक्स होमिका ऍज वेल ऍज सम डिफरंट प्लांट्स इज देअर. त्यानंतर ऑलिएंडर जे काही प्लांट असतं त्याच्यामधनं सुद्धा आपण काही कॉन्स्टिट्युएंट एक्स्ट्रॅक्ट करतो आणि ते ड्रग्स किंवा पॉइझन म्हणून ऍक्ट होत असतं. नंतर नक्स होमिका जे काही प्लांट तुम्हाला सांगितलं की ॲकोनाइट बद्दल जे काही सांगितलं मागाशी मी आता बोलत होतो आपण, सेम नक्स होमिका इज सेम प्लांट पॉइझन इज देअर, की त्याच्यामध्ये काही वेगळ्या प्रकारचे अल्कोलाइड्स असतात. ओके, सो दिस इज अ प्लांट पॉइझन्स टाइप इज देअर. ओके, देन लास्ट इज अ इम्पॉर्टंट दॅट इज मिससेलेनियस पॉइझन्स, की ते वरती जे नाव आपण बघितले यांच्या व्यतिरिक्त जे काही सगळं उरलेलं असेल की ते इथं कुठंच त्यांचं क्लासिफिकेशन झालेलं नसेल ते सगळे मिससेलेनियस पॉइझन्स मध्ये येतात. आणि दीज आर दी स्पेशल पॉइझन्स, these are the special poisons on the basis of the nature of poisons. So these poisons may be organic or inorganic, volatile or non-volatile, and the animal or the plant origin or the toxin produce. लक्षात ठेवा की हा ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक असू शकतात मिसलेनियस पॉइझन्स, किंवा हे व्होलेटाईल नॉन व्होलेटाईल सुद्धा असू शकतात, किंवा हे प्लांट ओरिजिन असू शकतात, किंवा अॅनिमल ओरिजिन, किंवा काही टॉक्सिन ओरिजिन, काही टॉक्सिन प्रोड्यूस जे झालेले असतात आपल्या बॉडीमध्ये, अशा प्रकारचे हे पॉइझन्स असू शकतात. आता जे एक्झाम्पल्स आहेत, फर्स्ट एक्झाम्पल इज अन मेकॅनिकल पॉइझन्स, की मेकॅनिकली जे काही पॉइझन्स क्रिएट होतात की ज्यामध्ये डायमंड डस्ट मी तुम्हाला सांगितलं, ग्लास पावडर, चॉप्ड हेअर, हे काय आलं मेकॅनिकल पॉइझन्स. नंतर
सेकंड वन इज अवर फूड पॉइझनिंग, की त्याच्यामध्ये मायकोटॉक्सिन्स आलं, त्याच्यानंतर सायमोटायफी जो बॅक्टेरिया आला, ओके, की जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरियल पॉइझन्स आपण त्यांना कन्सिडर करू शकतो, की जे बॅक्टेरियाची ऍक्टिव्हिटी त्या फूडवर झाली की ते फूड पूर्णपणे खराब होतं, आणि ते जर आपल्याकडनं इनहेल झालं किंवा आपलं खाल्ल्या गेलं तर त्याच्याद्वारे जी काही पॉइझनिंग होते त्याला आपण बॅक्टेरियल किंवा फूड पॉइझनिंग त्याला आपण कन्सिडर करत असतो. आणि असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मायकोटॉक्सिन्सचे फॉर्म होतात आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या फूडमध्ये. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, फूड पॉइझनिंग. त्यानंतर काही अॅनिमल आणि इन्सेक्ट पॉइझन्स आहेत, की त्याच्यामध्ये बघा काही स्नेक वेनम म्हणजे सापाचे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे विष असतात ते. त्यानंतर स्कॉर्पिओन मी तुम्हाला सांगितलं होतं एक्झाम्पल, विंचू ज्याला म्हणतो आपण ते. त्यानंतर काही पॉइझनस बीज असतात, की आपण त्यांना मधुमाशा जे आपण त्यांना कन्सिडर करू करतो, त्या काही काही चांगल्या असतात, काही काही पॉइझनस असतात बघा. त्यांचा काटा वगैरे जर आपल्या बॉडीमध्ये गेला किंवा आपल्याला चावल्यात तर आपली बॉडी पूर्णपणे सुजून जाते किंवा आपली डेथ सुद्धा होऊ शकते जर आपल्याला जास्त प्रमाणात जर चालू त्यांचा जर आपल्या ह्युमन बॉडीवर अटॅक झाला तर. त्यानंतर काही पॉइझनस अँट्स असतात बघा. आता तुम्हाला माहिती असेल रेड अँट. रेड अँट मध्ये कुठलं ऍसिड असतं कोणी सांगू शकतं मला? लाल मुंगी जर तुम्हाला चावली तर काय? येस, हॅलो आनंद, बोला आनंद. फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मिक ऍसिड, व्हेरी गुड. की जे फॉर्मिक ऍसिड तर रेड अँड जी लाल मुंगी आपल्याला चावते, काळी मुंगी चावत नाही बघा आपल्याला. काळी मुंगी जर तुम्ही बघितली तर तिचं चावलं तरी आपल्याला कळत नाही, पण जेव्हा लाल मुंगी आपल्याला चावते तेव्हा काय असतं की जे फॉर्मिक ऍसिड असतं ते फॉर्मिक ऍसिड ती आपल्या बॉडीमध्ये सोडत असते चावल्यानंतर, आणि ती आपल्याला एकदम जडजड होते बघा. त्या जागेची जी काही आपली जी चावती ती तर आपल्याला थोडं जडजड वाटतं, म्हणजे काय तिथं आपल्या बॉडीमध्ये तिथं आपलं फॉर्मिक ऍसिड पडलेलं असतं, लक्षात ठेवा. आणि ते रेड अँड देन पॉइझनस, लक्षात ठेवा. सो मी हे बरेचसे जे काही घटक तुम्हाला एक्स्ट्रा सांगतोय, these are very important to you. So this is our second subtype, that is nature of poison. Is the point is over here. If anyone has any query, please ask me here. Yes. कोणाला काही सांगायचं, कोणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू. Yes. Yes, कोणाला काही अडचण, कोणाला काही प्रॉब्लेम्स? हॅलो. नाही सर. ओके, पीपीटीज मी तुम्हाला लवकरच शेअर करेल. थोडं आपलं अजून एक दोन पॉईंट होऊ द्या. जर आपले ते LD50 LC50 लिथल डोस हे पॉईंट संपले की म्हणजे आपले वरचे जे काही आपल्या युनिट म्हणजे आपल्या युनिटचे जे काही सब जे पॉईंट्स आहेत, फर्स्ट सब पॉईंट जे आहेत ते आपले संपून जातील, तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पीपीटी तेव्हा ती देईल, तेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी ती रीड करा. ओके. ओके, कोणाला काही अडचण? No, sir. Okay. No, sir. Okay, so here we stop because I have another lecture on SY class, SYBSC class, so I can't continue with you. Okay, so here we stop. Thank you for joining. And आपण थोडं जरा शेड्यूल जरा शिफ्ट करता आलं तर मी डिस्कस करेल तसं. थोडं मॉर्निंगला जर झालं तर तुम्हालाही बेटर असेल थोडं. थोडं जरा स्ट्रेंथ बाकीच्या मुलांना बोला, जरा स्ट्रेंथ वाढवायला सांगा. CR कोण असतील त्यांनी जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या, लेक्चर रेग्युलर करायला लावा, कारण दिस इज व्हेरी न्यू आणि हे तुम्हाला परत परत शिकायला नाही मिळणार. ओके. Okay, sir. Okay, okay. Thank you. So here we stopped. If any query you have.